প্রধানমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়ায় বাণিজ্যিক সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, বণিক সভা সম্মেলন সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি। আজ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে চলছে 2000 টাকার নোট বদল, লাগছে না পরিচয়পত্র, স্লিপ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছাড়াই হচ্ছে নোট বদল। কলকাতায় আসছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। মালদায় বাজির গুদামে আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই এক শ্রমিকের মৃত্যু, আহত 3। আইপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ারে আজ গুজরাট টাইটান্সের মুখোমুখি চেন্নাই সুপার কিংস। নমস্কার, আসছি বিস্তারিত খবরে। 3 দেশ সফরের শেষ পর্যায়ে আজ অস্ট্রেলিয়া রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিডনিতে তিনি একাধিক বাণিজ্যিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হ্যান্ডকক প্রসপেক্টিং সংস্থার সিইও জিনা রাইনহার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাকে ভারতে ধাতু উত্তোলন এবং খনিজ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। জিনা বলেন, আগামী 7 বছরে ভারতের অর্থনীতির আকার হবে $2 ট্রিলিয়ন। গত 5 বছরে নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় নেতৃত্বে উন্নতি করেছে ভারত। এই মজবুত ভারতের অংশীদার হতে আগ্রহী তার সংস্থা। It was very interesting. It was actually exciting. The potential for our two countries is huge. Your economy was around 1 trillion GDP, 2 trillion at 7 years, and starting of that was under Prime Minister Modi. In the last less than 5 years under Modi, your economy has grown to the 3.5 trillion. And the plans are getting put in place now for in the next 25 years to grow to 32 trillion. So the growth recently has been huge. The growth in future is going to be huge. You know, Australia really needs to work harder to develop its relations with India. You just need to look at the investment that has flowed to India from, I think it's about 60 different countries under Prime Minister. As you know, your wonderful Prime Minister came to office on a terribly important mantra, which was from red tape to red carpet. In other words, cut approvals, cut regulations, so you can welcome investment. And that's what he's done. And that's what he wants to do for his country. শুরু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক। আমরা দেখে নেব সেই ছবি। ফিউচার ইন্ডাস্ট্রির সিইও ডক্টর অ্যান্ড্রু ফরেস্টের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে ছিলেন ভারতীয় বণিক সভার সদস্যরা। গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের আওতায় ভারতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আগ্রহী ফিউচার ইন্ডাস্ট্রি। প্রধানমন্ত্রীকে দূরদর্শী বলে উল্লেখ করে ডক্টর অ্যান্ড্রু ফরেস্ট জানান, বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে ভারতে। We acknowledged together that the fossil fuel sector has only limited time to run, and it must be replaced with a fuel which causes no harm but can do everything which coal, oil and gas can do. That is something the Prime Minister is clearly a global champion on, and I've invited the Prime Minister to be, if you like, the global government partner. I'll be the global industry partner to promote green hydrogen across the world. I also thanked him for his humanitarian efforts. Under Prime Minister Modi, he's been able to spread economic growth throughout the grassroots of India. This has really helped with eliminating
one country after another. We all have to do it. Slavery from India, and I showed my gratitude for that. অস্ট্রেলিয়ান সুপার সংস্থার সিইও পল শেডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পল বলেন, বাণিজ্যিক বিষয়টি ভালোভাবেই বোঝেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এদেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সারা বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী তার সংস্থা। It was a most impressive meeting. The Prime Minister, of course, is a very impressive person who understands business, which is very encouraging as well. The Prime Minister talked about his dreams for India and his ethic, which was a really powerful message. Australian Super does invest in India, of course, and in particular the National Indian Infrastructure Fund. And we've had very good experience in investing in India. অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবেনিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা, মুক্ত বাণিজ্য, কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং কোয়াডের বিষয়টি উঠে আসবে আলোচনায়। এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, এই সফর থেকেই দুই দেশের বন্ধুত্বের নতুন যুগের সূচনা হবে। গত মার্চ মাসে ভারত অস্ট্রেলিয়া শীর্ষ বৈঠকের পর দুই দেশের সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যে এগোবে দিল্লি ও ক্যানবেরা। এক বার্তায় অ্যালবেনিজ জানান, নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে পেরে তিনি খুশি। বন্ধু এবং কৌশলগত অংশীদার হিসেবে উন্নতির পথে যৌথভাবে এগোবে দুই দেশ। শিল্পপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ান সেলিব্রিটিদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিখ্যাত সেলিব্রিটি, শেফ এবং মডেল সারা টোড বলেন, অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্র মোদীর। দেশের উন্নতিতে তিনি বদ্ধপরিকর। Have met him, and I can see that he really cares about the country and the vision. The Prime Minister is an incredible influencer, and I think coming from humble beginnings and standing up as this leader in the country, he's done such incredible work and really taken people on a journey and made people feel heard. And I think sitting with him today and having a conversation made me realise just how personable he is and really engaged. Talked a lot about how India and Australia মঞ্চশিল্পী ড্যানিয়েল মেট প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেয়ে আপ্লুত। তিনি বলেন, ভারত অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক লেনদেন আরো বাড়বে। He's definitely has a creative element to himself, so I think he can really see similarities between First Nations arts and possibly Gond art. So Indigenous arts of India, and I think there's a lot of cultural crossovers in the arts, as well as just culturally, I suppose, First Nations culture. There's a lot of similarities between our two countries, which is beautiful. Spoke about something that he and I both have great passion for. প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সমাজকর্মী এবং পরিবেশবিদ মার্ক বল্লা। তিনি বলেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান একটি যুগান্তকারী আন্দোলন। ভারতের সমাজে নরেন্দ্র মোদীর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। Globally, absolutely number one. There's no one comes close. I'm not a strong political person as such, but in terms of his social impact in this very important field, no one in the world has come close. The Swachh Bharat program it's the biggest sanitation infrastructure program in human history. Nothing comes close. You know, Mr. Modi's impact socially to create social will and political will for this issue in India has been enormous. And I think this social impact, it's unquestionable. This is one of the most important things that I've seen happen in India in the 15, 20 years that I've been visiting your country. নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নোবেলজয়ী অধ্যাপক ব্রায়ান পিসবেট। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণায় জোর দিয়েছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মেধাও বিশ্বে উৎকৃষ্টতম। বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী অস্ট্রেলিয়া। Enjoyable. He very well briefed on what we're doing here in Australia and how we can work together in research and science. India's ability to do world-class science has become
just an order of magnitude higher, because India is investing in its science and scientists to give them equipment and the ability to, ask questions on the edge. Prime Minister Modi is certainly one of the most visible leaders that India has had in my lifetime, and as just talking to them, I can see why. He's very personable and really takes an interest to people when he talks to them, and I think that's probably true of whoever he talks to, whether it's the President of the United States or someone that he's meeting for the first time from society. প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রক স্টার গাই সেবাস্তিয়ান। নিজেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী একজন ক্যারিজম্যাটিক নেতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে গানও গেয়েছেন তিনি। It was an incredible honour meeting His Excellency, and we talked about a whole bunch of things. He was so warm and so kind, and just listening to everything with such respect. And we talked about music. He showed me a song which has gone viral. That even the Korean embassy did a cover of this song called Natu Natu. So it's something I'm going to go and learn. We talked about my mother, who's from Kanpur, and he said we share something in common, and it was really just a beautiful time for me. And the first person I'm going to call when I leave is my mother. She was so excited that I was meeting His Excellency. So yeah, it's a huge honour. Standing with you tonight, oh, I will be the voice in your ear, quietly destroying your fear. No, you don't even know that I'm here. কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ ভাইব্রেন্ট ভিলেজ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। দিল্লির ডক্টর আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠান হবে। একটি ওয়ার্কশপেরও আয়োজন করা হয়েছে। আজ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে বদল হবে ২,০০০ টাকার নোট। নোট বদলিতে লাগবে না কোনো পরিচয়পত্র, পূরণ করতে হবে না স্লিপ, এমনকি দরকার নেই অ্যাকাউন্টেরও। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নোট বদলের সময় পাবেন সাধারণ মানুষ। তার ফলে তাড়াহুড়ো করা দরকার নেই, জানালেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। Let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। ২,০০০ টাকার নোটের আয়ু ফুরিয়েছে, তাই নিয়ম মাফিক নির্দিষ্ট সময়ে নোট বদল করছে রিজার্ভ ব্যাংক। ২,০০০ টাকার নোটের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো গাফিলতি নেই, এমনকি নোট বাতিলও নয়, জানালেন শক্তিকান্ত দাস। Let me sort of re-emphasize that it's a part of the currency management operations of the Reserve Bank. For a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy. Therefore, from time to time, Reserve Bank withdraws currency notes of particular series and issues fresh notes. So this time, we are therefore withdrawing it from circulation, these 2,000 rupee notes, but they continue as legal tender. G20 আওতায় শ্রীনগরে চলছে পর্যটন কর্মসমিতির বৈঠক। আন্তর্জাতিক মহলের সামনে ভারতে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন বা ইকো ট্যুরিজমের সম্ভাবনা তুলে ধরা হচ্ছে। পর্যটনকে ঘিরে আর্থিক উন্নতি, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং চলচ্চিত্র পর্যটন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটন পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের আহ্বানের পাশাপাশি উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরা হচ্ছে বিদেশিদের সামনে। কাশ্মীরে G20 বৈঠকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। এর ফলে কাশ্মীরের উন্নয়নের পাশাপাশি ভারতের ভাবমূর্তিও স্বচ্ছ হয়েছে। এদিন বৈঠকে বক্তব্য রাখেন কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। A center of wisdom, knowledge, inclusive culture, and breathtaking landscape
that is divine to travelers. Famous poet Amir Khusro, while describing the natural beauty of Jammu and Kashmir in 13th century, had said, and I quote, "Gar Firdaus, Barwez Hamiyas, Hamiyasto, Hamiyasto, Hamiyas." If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. So it is not surprising that in the modern days, one of the oldest travel guidebooks published are Lonely Planets, chose to call Jammu Kashmir as Switzerland of India. Friends, for almost 30 years, this land of peaceful coexistence of almost all religious sects had to suffer state-sponsored terrorism by our neighboring country. However, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, through development schemes that empowers masses and union territories effective administration, isolated the terror ecosystem which thrived with the support from across the border. কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য চলচ্চিত্র পর্যটনের অপার সুযোগ রয়েছে কাশ্মীরে। Made a presentation on travel for life, which is based on the Mission Life program by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Friends, the Minister of Tourism Government of India is committed to working with all the G20 member countries, invited countries, and all the international organizations to promote sustainable practices that benefit both people and the planet. G20 আওতায় বেঙ্গালুরুতে আজ থেকে শুরু হলো বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কর্মসমিতির বৈঠক। বহুজাতিক সংস্থা, বণিক সভা, স্টার্টআপ সংস্থাগুলির প্রতিনিধি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগপতিরা উপস্থিত রয়েছেন বৈঠকে। সর্বজনীন উন্নয়ন বিষয়ক এক অধিবেশন থাকছে বৈঠকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির সংস্কার, ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহায়ক উপাদানগুলির বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হবে। ৭৫ জন অতিথির সামনে তুলে ধরা হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। G20 আওতায় মুম্বাইয়ে আজ থেকে শুরু হলো বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত কর্মসমিতির বৈঠক। আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে বেড়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ এবং মানুষের কর্মসংস্থান। এই অবস্থায় যৌথ পরিকল্পনা স্থির করতেই এই বৈঠক। উপস্থিত রয়েছেন ২০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদরা। এই সুইজারল্যান্ড পড়বে না, ১৭ অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কলকাতায় আসছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। কর্ণাটকে বিজেপির হারের পরে তৃতীয় বিকল্পের সম্ভাবনা বেড়েছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা। সেই পথেই মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থী কেজরিওয়াল। মালদায় বাজির গুদামে আগুন, ঘটনাস্থলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজনই পেশায় ভ্যান চালক। মৃতরা হলেন ৪৫ বছরের মংলু মণ্ডল এবং ৪০ বছর বয়সী গদাই মণ্ডল। অন্তত ৩ জন গুরুতর আহত। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বাজির গুদাম ঘিরে একাধিক বাজির দোকানও ছিল। এদিন গুদামের সামনে গাড়ি থেকে কার্বাইড নামানো হচ্ছিল। অসাবধানতায় সেই কার্বাইড নিচে পড়ে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে। দাহ্য পদার্থ মজুদ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। সম্প্রতি এগরা এবং বজবজের পর মালদার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দমকল আধিকারিক স্বপন কুমার দাস। না মজুদ যদি বাজি থেকে থাকে তাহলে এরভাবে কোনো দোকানে রাখাটা উচিত না। এটাকে
আমরাও বলবো ব্যবসা মানে এই মার্চেন্ট অফ কমার্সকেও জানাবো যে যদি এরকম কিছু থেকে থাকে তাহলে ব্যাপারগুলো কিন্তু আপনারা দেখবেন। কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাজিতে ওখানে আগুন লাগেনি, অন্য জায়গায় লেগেছে, কিন্তু এখানে দাহ্য পদার্থ অনেক আছে, সেই আগুন লেগেছে। দমকল এসে প্রিভেন্ট করতে, বিভৎস ধোঁয়া, এই ধোঁয়াটা অনেকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আর শুনছি যে একটা যারা নাইট গার্ড থাকে, ওই যে গার্ড থাকে ভিতরে, সেই লেবার টাইপের, ওরা মারা গেছে। হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছি অনেক দোকানে আগুন লেগে গেছে। ন্যাচারালি সবাই রাজ করছে, সব অফিসার রাজ করছে, যা যা করার দেখাচ্ছে। উত্তর 24 পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বেআইনি বাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত 4। গতকাল বেলঘরিয়া বিবেকানন্দ নগরে অভিযান চালিয়ে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ 180 কেজি বেআইনি বাজি উদ্ধার করে। অন্যদিকে রহরা থানার পুলিশ বলাগড় রায়পাড়া অঞ্চলের একটি দোকান থেকে 500 কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করে। সাহেব রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপর দত্তপুকুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে নীলগঞ্জ এলাকা থেকে 10 টন বেআইনি বাজি উদ্ধার করে। মিনাখায় 10 কিলো বেআইনি বাজি উদ্ধার হয়েছে। আজ পুরুলিয়ার সিধো-কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের 5ম সমাবর্তনে যোগ দিয়েছেন রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোস। এই সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত উৎসাহ। জঙ্গলমহলে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পুরুলিয়ার সিধো-কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বহু আদিবাসী ছাত্রছাত্রী এখান থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে আজ প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে অন্যান্য নিয়মিত বিভাগগুলি ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় আইন, সাংবাদিকতা, MBA-র মতো বিষয়গুলি। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, রাজনৈতিক সৌজন্য ক্রমশই কমে আসছে। বাংলার ঐতিহ্য মেনে এ বিষয়ে যত্নশীল রাজ্যপাল। আজকে যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে কনভোকেশনের, সেই অনুষ্ঠানে 3 জন শাসক দলের বিধায়ক, তারপরে আমাদের জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, তারা সব ডাক পাচ্ছে, অথচ এখানকার বিধায়ক সাংসদরা ডাক পাচ্ছে না। এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে এবং উনি বলেছেন এটা উনি বলবেন। দেখা যায় কি লড়াই করতে হবে। দেশে ফিরছে INSV তারিণী। গত 7 মাসে 17,000 নটিক্যাল মাইল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনীর এই জাহাজ। সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছিলেন 2 মহিলা সহ 6 জন ক্রু। উত্তাল সমুদ্রে কিভাবে জাহাজটি সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নেন তারা। গোয়ায় INSV তারিণীকে ফ্ল্যাগ ইনের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। এমন অনেক বিরল মানুষ আছেন যারা তাদের কর্মের মাধ্যমে দেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছেন, যাদের শিকড়ের প্রতি টান, সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য তার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আর সেই জন্যই তারা আমাদের পদ্ম সম্মানে ভূষিত এক অনন্য ও অসাধারণ ব্যক্তিকে নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন। আজকাল অনেক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, যার মধ্যে একটি হলো মিউজিক থেরাপি। হ্যাঁ, আমরা যখন সঙ্গীতের কথা বলছি, চলুন আমরা আপনাকে উত্তর পূর্ব ভারতে নিয়ে যাই এবং রাইজিং বোর কুরক্লাং সম্পর্কে বলি। লোকসাহিত্য এবং সঙ্গীত জগতের একটি অত্যন্ত বিখ্যাত এবং পরিচিত নাম। তবে তার বিশেষত্ব হলো যে তিনি খাসিয়া উপজাতির ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত ও তাদের অতুলনীয় বাদ্যযন্ত্রকে আজ সারা দেশে অনন্য পরিচয় দিয়েছেন। 2 তারা ও সৈতারা এই বাদ্যযন্ত্রগুলি তিনি নিজেই তৈরি করেন এবং তারপর তিনি তার সঙ্গীতের ধ্বনি দিয়ে আমাদের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। হ্যাঁ, রাইজিং বোর কুরক্লাং একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পীর পাশাপাশি একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান কারিগর। মেঘালয়ের খাসি উপজাতির একটি অতুলনীয় বাদ্যযন্ত্র কাঁঠাল এবং মুগা সিল্ক কাঠ দিয়ে তৈরি। একে বলে 2 তারা। আজ দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই লোকযন্ত্র বিক্রি হয়। 2 তারাকে এই স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন রাইজিং বোর কুরক্লাং।
একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং অত্যন্ত প্রতিভাবান কারিগর। তাকে মাস্টার অফ দুইতারাও বলা হয়। 60 বছর বয়সী রাইজিং বোর্ড কুরক্লাং মেঘালয়ের ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মেঘালয়ের খাসি উপজাতির অতুলনীয় ও ঐতিহ্যবাহী 4 তারের যন্ত্র খাসি দুইতারা তৈরির ক্ষেত্রে এবং বাজানোর ক্ষেত্রেও একজন বিশেষজ্ঞ। संगीत वाद्य यंत्र द्वितारा बनाने की मेरी यात्रा मेरे स्कूल के दिनों से शुरू हुई, जहां मुझे अपने एक विषय में कुछ बनाना था। मैंने उस बांसुरी को बनाने की कोशिश की जिसे मेरे दिवंगत दादाजी ने बनाया था, और बाद में इसने मुझे वाद्य बजाना सीखने के लिए प्रेरित किया। मैंने विभिन्न संगीत प्रस्तुतियां दी हैं और शिलोंग में मेरे प्रदर्शन में मेरे दोस्तों ने मेरे द्वितारा को खूब पसंद किया और उनके लिए भी बनाने के लिए कहा। इससे मुझे वाद्य यंत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भारत सरकार को मेरे नाम की सिफारिश की और मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया। अंत में मैं दूसरों को बताना चाहता हूं कि अगर उनके पास अपने जीवन में कुछ हासिल करने का लक्ष्य है तो भगवान उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक वे खुद पर विश्वास करते हैं। রাইজিং বোর্ড খাসি লোকসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং খাসি বাদ্যযন্ত্র দুইতারা ও সৈতারাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছেন। কাঁঠাল ও মুগা রেশম কাঠের তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রটিও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের মাধ্যম। ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার অবদানের জন্য এই স্বীকৃতি এই ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নতুন পথ খুলে দিচ্ছে এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী যন্ত্র নির্মাতাদের অনুপ্রাণিত করছে। I wish and congratulate to Rising Board. I really thanks to you because you are hardworking men. Patiently you are working in the music field. আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই এভাবে লোকসংস্কৃতির কাজ করার জন্য। যেভাবে তিনি লাগাতার কাজ করে যাচ্ছেন তা অনুসরণযোগ্য। আমি তাকে অনুসরণ করি। তিনি পদ্মশ্রী পাওয়ার জন্য আমি গর্বিত। অনুগ্রহ করে চালিয়ে যান। আপনি কঠিন পরিশ্রমী। আপনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি। Continue and share your feelings, the village feelings, music, hardworking. And I wish all the best and may God bless Rising Sun long live. আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পকলা বিভাগে মর্যাদাপূর্ণ পদ্মশ্রী প্রাপ্তির জন্য মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়ের খাসি দুইতারা যন্ত্র প্রস্তুতকারক এবং সঙ্গীতজ্ঞ রাইজিং বোর্ড কুরক্লাংকে অনেক অভিনন্দন। খেলার খবরে ক্রিকেট। আইপিএলে আজ প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে গুজরাট টাইটান্স চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে খেলবে। বিজয়ী দল যাবে ফাইনালে। আগামীকাল চেন্নাইতে দ্বিতীয় এলিমিনেটর ম্যাচে লখনৌ সুপার জায়ান্টস মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের মোকাবিলা করবে। এই ম্যাচের বিজয়ী দল প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচের পরাজিত দলের বিরুদ্ধে শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচের বিজয়ী দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনালে যাবে। ফাইনাল হবে আগামী রবিবার। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল এই দুটি ম্যাচই হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। সবশেষে আবহাওয়ার খবর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে ঘর্মাক্ত ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। দুপুর বা সন্ধ্যের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। এখন দেখে নেব রাজ্যের কয়েকটি জায়গার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দার্জিলিংয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 21 ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস। জলপাইগুড়ি সর্বোচ্চ 31 ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোচবিহারে সর্বোচ্চ 30 ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস। মালদায় সর্বোচ্চ 34 ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বহরমপুরে সর্বোচ্চ 40 ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীনিকেতনে যথাক্রমে 39 ও 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আসানসোলে সর্বোচ্চ 42 ও সর্বনিম্ন 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বর্ধমানে সর্বোচ্চ 38 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কৃষ্ণনগরে সর্বোচ্চ 38 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
দীঘায় সর্বোচ্চ 36, সর্বনিম্ন 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডায়মন্ড হারবারে সর্বোচ্চ 35 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 29.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়ায় বাণিজ্যিক সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, বণিক সভা সম্মেলন সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি। আজ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে চলছে 2000 টাকার নোট বদল, লাগছে না পরিচয়পত্র, স্লিপ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছাড়াই হচ্ছে নোট বদল। কলকাতায় আসছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। মালদায় বাজির গুদামে আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত 3। আইপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ারে আজ গুজরাট টাইটান্সের মুখোমুখি চেন্নাই সুপার কিংস। সংবাদ এখন এ পর্যন্তই। এরপর দুপুর 3টে রয়েছে সংবাদ এক নজরে। নমস্কার।